My name is Saina. In which English medium school at Arki. Today is Independence Day. We celebrate it on 15th August. India become freedom in 1947. We thank our freedom fighters. We love our country. We respect our national flag. We should be good citizens. We are proud to be an Indian. I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Claps. Thank you so much for your motivating words. Good morning to everyone, respected principal, dear teachers, and my fellow friends. I wish you all a very happy Independence Day. Today we gather to India celebrated. Today we gather to celebrate. India became a free nation on August 15. India ended a long and difficult struggle for freedom. Great leaders and freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose sacrificed their lives for us. Freedom is a precious gift that brings responsibility. Real patriotism means being honest, helping others, and keeping our surroundings clean. Let us honor our heroes by becoming responsible citizens of our motherland. Thank you for listening. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you for your beautiful speech. Let us welcome to Vaishnavi, 5th class, to share a few words with us. Of 5th standard in Vision English Medium School at Yadiki. Today we are celebrate 15th August. We got freedom on this day. We celebrate 15th August. I am proud to be an India. We should be an good citizens. We respect our national flag. We love our country. Jai Hind, Jai Bharat. I invite to Vinita, 5th class, to inspire with speech. Good morning everyone, my name is Vinita. I am studying 5th class in Vision English Medium School at Yarki. Happy Independence Day to all. We celebrate Independence Day on 15th August. India got freedom in 1947. Independence Day to be freedom fighters. Freedom fighters will love our country. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. That was a absolutely powerful performance. Give them big round of applause. Hello everyone, my name is Jansa. I am studying in 5th standard in Vision English Medium School at Yadki. Happy Independence Day to all. India is my country. It is a beautiful country. New Delhi is the capital of India. We live here happily. I love my country very much. We
We promise to be good and kind citizens of India. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, मिल लिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे आजा आजा जिंदू शामियान के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सत्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Invited to Mehroon, 5th class, to inspire with speech. Give a big good morning to everyone. Myself, my name is Mehroon. How 5th standard Vision English Medium School at Yarki. Today I am telling about a speaker. Today is 15th August. Today is our Independence Day. Independence Day is our national festival. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. Everyone, my name is Sima Kiran Reddy. I am studying 3rd standard in Vision English Medium School at Yarki. We celebrate it on 15th August. Today is Independence Day. We thank our freedom fighters. We respect our national flag. We should be good citizens. We respect we love our country. We are proud to be Indians. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. I invite to Fayaz of 4th class to inspire with speech. Good morning to myself. My name is Fayaz. I am studying 4th standard in the school at Yarki. Today's speech. Good morning, teachers and my dear friends. I wish you Independence Day. I am proud to be an Indian. Thank you. పరాయి పాలనపై కాలు దువ్వి కొమ్ములు వినిపించిన కోడి గింతల్లాంటి అమరవీరుల్ని తలుచుకుంటూ Big round of applause. Encourage them.
morning, ladies and my dear friends. I wish all a very happy Independence Day. Today we celebrate the freedom of our country, India. We celebrate the brave heroes who fought for us. The second one, Greenland front. Then you Jain. Thank you for very nice. Good morning everyone, my name is Nikhila. I am studying 4th standard in Vijayan English Medium School at ERT. Today I am going to speak about Netaji Subhash Chandra Bose. He was born on 23 January 1897. He formed the National Army to fight for India. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. రేపు మా అన్నయ్య ఆర్మీ నుంచి వస్తున్నాడు, అందరం కలిసి జెండా ఎగరేద్దాం. అవును అన్నయ్య వస్తే మనకు బోర్డు కథలు చెప్తాడు. నేను అన్నయ్య కోసం లడ్డులో అంతలోనే ఒక చెడు వార్త వచ్చింది. అమ్మా, నన్ను క్షమించండి, మీ కొడుకు యుద్ధంలో చనిపోయాడు. ఏడవకండి పిల్లలు, సైనికులకు దేశమే మొదటి ఇల్లు. వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారో చెప్పలేం. లేదు, అన్నయ్య వస్తాడన్నాడు. ఆ కూచి అన్నయ్య కోసమే కదా. ఏడవకండి పిల్లలు, నా కొడుకు దేశం కోసం అమరుడయ్యాడు. వాడు ఓడిపోలేదు, గెలిచాడు. అమ్మా, ఆర్మీలో చేస్తే అన్నయ్యలాగా చనిపోతారా? లేదు నాన్న, అట్లా అనకూడదు. ఆర్మీలు దేశం కోసం ప్రాణాలని త్యాగం చేస్తారు. మన స్వేచ్ఛ వెనుక వీరుల త్యాగం, వీరులకు వందనం. ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన భారత సైనికుడు ముదావత్ మురళీ నాయక్. ఆయన వయసు 25 సంవత్సరాలు. ఆయన తల్లిదండ్రులు ముదావత్ శ్రీరామ్ నాయక్, ముదావత్ జ్యోతిబాయి. ఆయన మే 8, 2025న ఆపరేషన్ సింధూర్లో భాగంగా పోరాడుతూ అమరుడయ్యాడు. జోహార్ ముదావత్ మురళీ నాయక్. Hi, good morning everyone. My name is Nikhila. I am studying 1st class in Vijayan English Medium School. వినాలా మళ్ళా క్వశ్చన్స్ వేస్తా నేను. Today, మళ్ళీ ఏం స్పీచ్ క్వశ్చన్స్ వేస్తా చూడండి. Independence Day. Today, Independence Day. Happy Independence Day. You was with us. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ఎల్విటల్ జగారెడ్డి. నేను విజన్ పాఠశాలలో 5వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈరోజు ముందుగా అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. భారత స్వాతంత్ర దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 15వ తేదీన జరుపుకుంటాము. మన దేశం బ్రిటిష్ పాలన నుండి స్వాతంత్రం పొందిన రోజు 1947లో
ఎన్నో సంవత్సరాలు పోరాటం తరువాత మన దేశం బ్రిటిష్ వారి నుండి విముక్తి పొందినది. మహాత్మా గాంధీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, భగత్ సింగ్ వంటి గొప్ప నాయకులు మన స్వాతంత్రం కోసం ఎన్నో పోరాటాలు చేశారు. మన వారు బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి మనకు స్వేచ్ఛని ఇచ్చారు. మనం ఈరోజు వారి త్యాగాలను గుర్తు చేసుకుంటున్నాము. స్వాతంత్రం దినోత్సవం రోజున మన జాతీయ జెండాను ఎగురవేస్తాం. ఈరోజు అర్థం చేసుకుంటాం. మన దేశాన్ని మరింత గొప్పగా చూడడానికి మనం బాగా చదువుకోవాలి, కష్టపడి పని చేయాలి. స్వాతంత్రం దినోత్సవం మనందరికీ ఎంతో గర్వకారణం. జై హింద్, జై భారత్. జై హింద్, జై భారత్. कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम पे तरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम पे तरिए या मरिए। गलियों में, राशन की फलियों में, मेलों में, बीजों में, ईदों में, बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, रोज भर ले, 10 बार बार कर ले, रहना हजार पीछे, कितना भी कोई गीते, बस है गीत है तो किसना यूं ही पत्थर है। कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम पे तरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम पे तरिए या मरिए। Today is 15th August and we are celebrating Independence Day. It is our national festival. We love our country. I am proud to be India. I love very much country for Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much for your motivating words. Vishnu Priya Group.
Thank you so much for your motivating words.
వేదముగా సహజీవనము సమభావనము సమతావాదము వేదముగా ప్రజాక్షేమము ప్రగతి మార్గము లక్ష్యములైన విలక్షణ భూమి భారత మాతకు ఓకే క్లాస్. ఎప్పుడో చనిపోయిన వాళ్ళని ఇప్పుడెందుకు మనం వాళ్ళ గురించి బాధపడాలని అడిగాను మేడం. చాలా బాధగా అనిపించింది. పసిపిల్లలు కదండి మేడం, ఆ పసిపిల్లవాడికి ఏం తెలుస్తుంది? ఈ జెండాలోని ఎరుపు రంగు మన వీరుల రక్తమని. ఈరోజు మనం స్వేచ్ఛగా ఊపిరి పీలుస్తున్నామంటే ఆనాడు భగత్ సింగ్, అల్లూరి సీతారామరాజు లాంటి ఎందరో వేలాది మంది తల్లుల కొడుకులు ఉరికొయ్యలను ముద్దాడారని ఆ పసిపిల్లవాడికి ఏం తెలుస్తుంది మ్యామ్? అందుకే మేడం వీరుల త్యాగాలను కేవలం పుస్తకాల్లో అక్షరాలు మాత్రమే కాకుండా వారి గుండెల్లో దేశభక్తి నింపాలి. ఆ బాధ్యత గురువులుగా మనదే మేడం. మీ త్యాగాలను ఎప్పటికీ మరవలేదు. జై హింద్. అహింసతో నా దేశానికి దిశను చూపించాను. చూడు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి చూడు. నా మాతృభూమి కోసం కత్తిపట్టి పోరాడాను. చూడు భగత్ సింగ్ను చూడు. దేశం కోసం నవ్వుతూ ఉడిదారును ముద్దాడాను. చూడు సైనికులని చూడు. నా దేశం కోసం సరిహద్దుల్లో నా ప్రాణాలను సైతం అర్పిస్తున్నాను. చూడు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ని చూడు. బ్రిటిష్ వారికి ఎప్పటికీ చిక్కనని శపథం చేసి తుది శ్వాస వరకు పోరాడాను. చూడు జవహర్లాల్ నెహ్రూని చూడు. స్వాతంత్ర యోధుడిగా పోరాడి భారతదేశపు మొదటి ప్రధానమంత్రిగా చేశాను. చూడు సుభాష్ చంద్రబోస్ని చూడు. నేతాజిగా ప్రసిద్ధునై ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ స్థాపించాను. నాకు రక్తాన్ని ఇవ్వండి, మీకు స్వతంత్రాన్ని ఇస్తానని పిలుపునిచ్చాను. వీరందరి త్యాగమే నేటిన స్వేచ్ఛ. దీనిని గౌరవించు నాన్న. తప్పు తెలుసుకున్నాను, దేశాన్ని ప్రేమిస్తాను, బాధ్యతగా ఉంటాను. జై హింద్, జై భారత్, భారత్ మాతా కీ జై. I wish you all happy Independence Day. Our country is India. We got independence. We got independence on 15th August 1947. Our national flag has three colors: saffron, white, green. We love
our national flag. Saffron represents sacrifice, white represents peace, green represents growth, Ashoka Chakra represents progress. I love my India very much. Thank you, Jai Hind. ఫస్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ వాళ్ళు రెడీగా ఉండండి డ్యాన్స్. First class girls, Hadika group.
పిల్లల్ని కిందట చదవటకు వేస్తున్న విద్యార్థులు వాడు బాగా చదువుతూ పేపర్ పట్టుకొని అందరికి ఇచ్చేవాడు. బస్సు ఆపి ఆడకి వచ్చి ఇంటిలో పట్టి వెళ్తే బస్సు చేయవాలి. అమ్మా 8 నాన్నగారు ఈరోజు ఆగస్టు 15 కదా, జెండా ఎగురవేసే టైం అయిపోయింది. అవునా నాయన, స్వాతంత్ర్యం వచ్చి ఎన్నో ఏళ్ళయింది, కానీ నీకు ఈ నిద్ర నుంచి స్వాతంత్ర్యం ఎప్పుడు వస్తుందో ఏంటో. సరే కానీ ఆగస్టు 15 అంటే ఏంటి? ఆగస్టు 14 తర్వాత వచ్చేదే కదా నాన్న. కాదురా, ఆగస్టు 16 ముందు వచ్చేదే కదా నాన్న. వెళ్ళురా వెళ్ళు. మా రోజులు ఆగస్టు 15న తెల్లవారుజామున 4 గంటలకి లేచి మైళ్ళ దూరం నడిచి వెళ్ళి జెండా వందనం చేసేవాళ్ళం తెలుసా? మా రోజుల్లో అయితే మేము ఆగస్టు 15 నా జెండా ఆగస్టు 15 తెల్లవారుజామున 4 గంటలకి లేచి మైళ్ళ దూరం నడిచి వెళ్ళి జెండా వందనం చేసేవాళ్ళం తెలుసా? తాతయ్య నీ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఆపుతావా? ఇక్కడ నా వైట్ యూనిఫామ్ దొరకట్లేదు. వారం నుంచి చెప్తున్న బట్టలు ఇస్త్రీ చేసుకోమని తెచ్చుకో. అన్ని కొనుక్కున్నాను, నువ్వే లాస్ట్ మినిట్ లో లబోదిగో అంటున్నావు. ఒరే మేరాజలి, నువ్వేంట్రా కలర్ డ్రెస్ వేసుకొచ్చావు? ఏం చేయమంటావురా, నా వైట్ జట్టు మట్టిందారా గుడిలో వేసింది, అది కాస్త స్కై బ్లూ కలర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను జెండా వందనానికి వెళ్ళాలా లేక ఆకాశంలో కలిసిపోవాలా? అదంతా కాదు కానీ నా స్పీచ్ వినండి. నా ప్రియమైన దేశ ప్రజలారా, బ్రిటిష్ వారు మన దేశాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు, కానీ మన స్కూల్ సార్ మాత్రం ఇక్కడే వదిలి వెళ్ళిపోయారు. ఏంటండి ఇక్కడ గంట నుంచి ఆరం కొడుతున్నాను. ఇగో బిడ్డ లడ్డూల బాగ్. అన్నయ్య, నువ్వు బ్యాగ్ లో పెట్టింది లడ్డూల బాక్స్ కాదు, కారం పొడి బాక్స్. అమ్మా, బిడ్డలు మేరాజు ముందు పొద్దెక్కడ్రా. పదండిరా బాబు, వైద్య చెట్టు లేకపోతే పర్లేదు, జెండా పట్టుకుంటే దేశభక్తి వచ్చేస్తుంది. నాన్న వెళ్ళొస్తాం. జై హింద్. జై హింద్.
మా కాసేపు ప్రశాంతత కావాలి. జై భారత్. संदेश हमें पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है. संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है. किसी दिलवाले किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है. किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के कचरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है कैसे. Vinita, don't talk. Encourage them. आजा आजा जिंद शामी आने के डले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के डले. आजा आजा जिंद शामी आने के डले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के डले. नची नची कोई न पेरा हाथ बिठाई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से मिला दी, गिल गिल बारे आए उंगली जलाई है. Beautiful and happy performance. Clap them.
तिरंगा माँ से है माटी, माँ से है माता, माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे खौफ जमाए लहरा के झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे आयो झूमे तिरंगा माँ से है माटी, माँ से है माता, माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे खौफ जमाए लहरा के झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे आयो झूमे ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ी दीवाने की जरा बोल सुनानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो ज़माना माटी पे मर मिट जाना जिक्र शाम तेरा नाम हो वो देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा कोई मारे ना थोड़ा अंदाज है पैसे है चाहे पैसे है अरे जो भी है जैसे है पे हम राज है जाने ना हमको दे जमाना चाहो तो हमको आजमाना यार बाज हम जान साज हम इश्क बाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से पीना वाले छूटे के हाथ से पीना वाले अच्छे छूटे हाथ से पीना वाले छुट्टी छुट्टी छुड़ा दे हम इंडिया वाले छुट्टी छुट्टी छुड़ा दे हम इंडिया वाले सुनो गौर से दुनिया वालों My name is Chandranji Devan. I am studying third standard in Vision English Medium School, Radiaki. Good morning, everyone. Respected principal, teachers, and my dear friends. Today we all are here to celebrate Independence Day. It is a very special day for మీ పేరెంట్స్ వచ్చినా ఇక్కడే కూర్చోవాలి. ఏ వామిక ఇక్కడ కూర్చో. India. అక్కడ ఎవరు ఇంకా 16th August 1947, India got freedom from British rule after a long struggle. Many freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, many others sacrificed their lives for our country. We should love our country. ప్రశ్న చేసుకుంటే దాని లోపల వాళ్ళందరినీ బయట పంపించేసి అక్కడ వాళ్ళు ఇట్లా ఇట్లా Great. Let us all promise to keep our country clean, united, and developed. ఓకే క్లాప్స్. My name is Mujibali. I am studying third standard in Vision English Medium School. Atiyadiki today's speech. Good morning, respected teachers and friends. Happy Independence Day to all. Today is the 5th of August. This is a big day for our country. Thank you. Have a wonderful day. Thank you. ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా థర్డ్. Good morning, everyone. My name is Anshul. We are gathered to celebrate our Independence Day. This is a very special day for India. This is a very special day for India. We salute our beautiful national flag, our flag today. Thank you. ఓకే My name is Akmal. Today is 5th
15th August, it is our national festival. I love my country. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. वतन वतन मेरे आबाद रहे तो वतन वतन मेरे आबाद रहे तो वतन वतन मेरे आबाद रहे तो मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू वतन मेरे वतन वतन मेरे वतन छुपे खोए गम की आँच हारे नहीं दो छुपे खोए गम की आँच हारे नहीं दो कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू वतन मेरे वतन मेरे वतन Let me introduce myself. My name is Mokshi. I am studying class 7 in Vidan English Medium School. Good morning everyone. My name is Mokshi. Today is 15th August. It is our national festival. We love our country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. గట్టి చెప్పు. My name is మైక్ దగ్గర
Wonderful performance, clap them. నీకు చాలా సార్లు చెప్పాను నువ్వు ఎక్కువ పని చేయకుండా రెస్ట్ తీసుకో అని, కానీ నువ్వు కూతురు ఆనందం అని చెప్పి నీ ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటున్నావు. ఇలా అయితే బ్రతకడం కష్టమయ్యా. నా కూతురి ఆనందం కంటే నాకేది ముఖ్యం కాదు. తనని ఆనందంగా ఉంచడంలోనే నేను ఆనందంగా ఉంటాను. నాన్న త్వరగా రా నాన్న, నాకు బాగా ఆకలిస్తుంది. తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం. మరేం పర్లేదు డాక్టర్, నేను చూసుకుంటాను. నాన్న నాకు బాగా ఆకలి వేసినప్పుడు ఆ ఆకలి తెలియకుండా ఒక పాట పాడతారు కదా, పాడండి నాన్న. గుమ్మడి గుమ్మడి ఆడిందంటే అమ్మాడి డాడీ కూతురిలో మురిసే కూచిపూడి చిందాడి చిందాడి తుళ్ళిందంటే చిన్నాడి మమ్మీ చూపుల్లో చూడు ఇంత వేడి. నాన్న కాళ్ళు నొప్పి వస్తున్నాయి నాన్న. వద్దంటే వినదే పగలంతా ఆడి పాడి ముద్దైన తినదే పరిగెత్తే పైడి లేడి చిలకల్లే చెవిలో ఎన్నో సిగాడి. పడుకోదే పన్నెండైనా చేయాలి ఇరిలో మెరిసే కూచిపూడి. చంద్రయ్య ఎక్కడయ్యా నా అద్దె డబ్బులు? 6 నెలల నుండి అడుగుతున్నాను, ఈ రోజుకి ఇంకా ఇవ్వలేదు. ఇలా అయితే ఉండొద్దయ్యా. నా ఇల్లు ఇప్పుడే ఈ క్షణమే ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి. అయ్యా కొంచెం చిన్నగా మాట్లాడండి అయ్యా. లోపల నా కూతురు నిద్రపోతుంది, విన్నదంటే బాధపడుతుంది. ఎలాగైనా 2 రోజులు మీ డబ్బులు కట్టేస్తానయ్యా. ఏంటి చిన్నగా మాట్లాడాలా? అద్దె కట్టడం చేత కాదు కానీ కూతురు ముందు పరువు కావాల్సి వచ్చిందా? రేపటి కల్లా నా అద్దె డబ్బులు నాకు ఇవ్వకపోతే ఇంట్లో ఒక్క సామాను కూడా ఉండేవు. ఏమైంది నాన్న? ఏం లేదమ్మా, పద పడుకుందాం. నేను మొత్తం విన్నాను నాన్న, నువ్వేం బాధపడకు నాన్న. నేను బాగా చదువుకొని ఒక మంచి ఉద్యోగం చేస్తాను. మనమే ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకొని ఆనందంగా ఉందాం. అప్పుడు ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా. నువ్వేం బాధపడకు నాన్న. ఎన్నెన్నో ఆశలతో పెంచానమ్మ గుండెల్లో ఎన్నెన్నో ఆశలతో పెంచానమ్మ గుండెల్లో నువ్వే నా కలలన్నీ పెంచవే నీ కన్నుల్లో. నా తల్లివి నువ్వు, నీ తండ్రిని నేను, ఎవరినెవరు లాలిస్తున్నారు. ఏమైంది నాన్న? డాన్స్ చెయ్యి, డాన్స్ చెయ్యి నాన్న. చిత్రంగా చూస్తుంటే నీ కన్నుల్లో పొంగింది ఆ చూపులు మారవెళ్ళి. నాన్న రేపు నాకు ఢిల్లీలో ఇంటర్వ్యూ ఉంది. అందులో కానీ నేను సెలెక్ట్ అవుతే 60,000 జీతం వస్తుంది. ఇక మన కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయి, హ్యాపీగా బ్రతికేయచ్చు. నీ ప్రశ్నల్ని ఎవ్వరూ బదులెవ్వరుగా. జాగ్రత్త అమ్మా, నీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను. త్వరగా వచ్చేవా? ఖచ్చితంగా ఆ జాబ్ ని సంపాదించే వస్తా. ఏ గాలో నిన్ను తరుముతుంటే అయ్యరిగా. మరి నేను వెళ్ళొస్తాను నాన్న, నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు. ఆ గాలో లేదు తెలియదంటూ చెల్లెలుగా. ఈ జాబ్ నాకు చాలా అవసరం. మా నాన్న నా కోసం ఎంతో కష్టపడ్డాడు. మా నాన్నని హ్యాపీగా ఉంచాలంటే ఈ జాబ్ నాకు రావాలి. బతుకంటే పడి చదువా అనుకుంటే అతి సులువా. నా బంగారు తల్లి, నేను పని చేయట్లేదు, డబ్బులకి ఇబ్బంది పడుతున్నా అని తాను జాబ్ చేస్తా అని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళింది. సర్లే, నేను ఇంకా ఎన్ని రోజులు బ్రతుకుతానో కూడా తెలీదు. తనకి జాబ్ వస్తే తనే హ్యాపీగా ఉంటుంది. నా పాపకి జాబ్ వస్తుంది, దేవుడు ఉన్నాడు. జాబ్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది, ఖచ్చితంగా. పొరపడినా పడినా జాలి పడదే కాలం మనలాగా. యు ఆర్ సెలెక్టెడ్. నీకు ఈ జాబ్ వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నాకు జాబ్ వచ్చిందని తెలిస్తే మా నాన్న చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ఇప్పుడే ఈ విషయం మా నాన్నకు చెప్పాలి.
ఏంటి నాన్న ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు? సరేలే, డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి సర్ప్రైజ్ చేద్దాం. ఆయన హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వటం నేను కళ్ళారా చూడాలి. ఒక నిమిషం చూడు ఆగిపోలేను వచ్చేదాకా. లేకు నాన్న, నాకు జాబ్ వచ్చింది నాన్న, మనం హ్యాపీగా బతికేయచ్చు నాన్న. నాన్న లేకు నాన్న, నాకు భయం వేస్తుంది నాన్న. నాన్న ప్లీజ్ నాన్న, లెక్కించి చూడు నాన్న. అందులో కానీ 60,000 జీతం వస్తుంది. ఇక మన కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయి. హ్యాపీగా బ్రతికేయచ్చు. నాన్న లేకు నాన్న, నాతో డాన్స్ చేస్తావు కదా నాన్న, ఇప్పుడు కూడా చేద్దాం లే నాన్న. నాతో కలిసి డాన్స్ చేయి నాన్న, ప్లీజ్ నాన్న. నాన్న కొడుకైనా కూతురైనా ఒకటే. అందుకే ఈ స్క్రిప్ట్లో చూసినాం మనం, ఎంతో కష్టపడి జాబ్ తెచ్చుకొని మాట్లాడచ్చో వెళ్ళిపోదాంగా. మనకి ఇంకా ఉంది ఒక స్త్రీ, మనకు కూడా అంతేమా ఆడపిల్లలు. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు సొసైటీ చూస్తున్నాం, మన తల్లిదండ్రులు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంటున్నారు. కొడుకనే కాదు, కూతురు మీదనే ఎక్కువ ఆశలు పెట్టుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈక్వల్ కాబట్టి ఇద్దరు. వాళ్ళ యొక్క ఆశల్ని మనము మోసం చేయకూడదు, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పెద్దగైనా కూడా సరే మన యొక్క కుటుంబ మర్యాదను కానీ వాళ్ళు పెట్టుకున్న ఆశలు కానీ మన మీద ఆ ఆశలను వంపు చేయకూడదు, అంటే మోసం చేయకూడదు. అందుకే మీ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని ఎంతవరకు కొడతారు కానీ మళ్ళీ దగ్గర తీసుకుంటారు. అందుకే మీకు భయం, మాకు వచ్చి చెప్తుంటారు భయం పెట్టేస్తారని. మిమ్మల్ని మీ పేరెంట్స్ కొట్టినా లేదు, ఎందుకంటే దేవతలు అలాంటి వాళ్ళే భూమి మీద ఎందుకు జన్మిస్తారు? తల్లి తండ్రి ఉంటారు వాళ్ళకి. ఆ దాడి కోసమే తల్లి తండ్రి కోసం మేము కూడా భూమి మీద పుడతాము అని కొన్ని వేదాలలో ఉన్నాయి. అందుకే తల్లి తండ్రి అనేవాళ్ళు మనకి ఇచ్చిన ప్రత్యక్ష దైవాలు. మన ఈ జన్మ కానీ మన జీవితం కానీ ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే మన తల్లిదండ్రులు. మరి ఈరోజు ఏం చేస్తున్నాం మన సొసైటీలో? మన తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాటలు మన రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం లేదు. అవునా కాదా? ఎంతమంది రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు మీ పేరెంట్స్కి చెప్పండి. చేద్దాం చూద్దాం. ముందన్న పని చేయించేవాళ్ళు ఇప్పుడు లేదు. ఇంటికి పోతేనే లక్షణంగా మీరు చదువుకోండిమా, మీకు పని కూడా చెప్పకుండా మీకు కావాల్సిన దగ్గరికి తీసుకొచ్చి అవసరమైతే 5th క్లాస్ 10 years 11 years ఉన్నాగా తినిపించేవాళ్ళు ఉన్నారు పేరెంట్స్. అవునా కదా? తింటారని వాళ్ళ యొక్క కోరికలు కానీ వాళ్ళ ఆశయాలు కానీ ఎవరి మీద ఉంటాయి? మన మీదనే ఉంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళ ఆశయాలను కోరికలను మనం నెరవేర్చాలి. వాళ్ళకు ఒకటే ఆశ ఏం చెప్పండి? ఇద్దరు చూసినారు ఒంట్లే, ఏం చూసినారు? కష్టపడి చదువుకొని మనం మంచి పొజిషన్ పోయిన రోజు వాళ్ళ యొక్క ఆనందానికి విలువ కట్టలేము. వాటి ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా బాగా చదువుకొని మంచి పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకొచ్చి మీ గురువులకు, అంటే మీ టీచర్స్కి కానీ మీ పేరెంట్స్కి కానీ ఒక మంచి పేరు తీసుకురావండి. అంతేగాని తలవంపులు అనేవి తీసుకురావద్దండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సొసైటీలో చూస్తున్నాం, కొంతమంది చదువుకోకుండా స్కూల్కి రాకోకుండా ఎట్లా పడితే అట్లా తిరిగి రేపొద్దున ఎటువంటి జాబ్స్ అలాంటి తల్లిదండ్రులకు మనం ఎప్పుడు కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాటలు వినండి, చెప్పిన పని చేయండి. వాళ్ళని ఎదిరించి మాట్లాడద్దండి ఎప్పుడు. అర్థమైందా? తల్లిదండ్రులే దైవం. మీరు బద్దలు చేస్తేనే దేవుని మొక్కాల్సిన అవసరం లే. నా దృష్టిలో దేవుని మొక్కలు మార్నింగ్ వేస్తేనే తల్లిదండ్రులు పేరెంట్స్ పాదాలకు మొక్కాలి. ఆ రోజు సక్సెస్ కంపల్సరీగా మనకి దేవుడు అనేవాడు కూడా సక్సెస్ ఇస్తారు. ఎంతమంది మొక్కలు వస్తారు? ఇచ్చి వస్తారు పొద్దున్నూరులో, నాకు టిఫిన్ చేయలే తయారీకి అర్థమైన పేరెంట్స్. ఎందుకంటే ఎన్నో పనులు ఎంత కష్టపడైనా సరే తండ్రి బయటికి పోయి 10 పోయి సాయంత్రం వరకు కష్టపడి
ఆ డబ్బు సంపాదించి ఎవరు తీసుకొస్తారు? మీకోసమే. ఇంట్లో తల్లి కూడా బద్దలు లేచి సాయంత్రం రాత్రి వరకు మన కోసము కావాల్సిన గుడ్డు అన్నీ తయారు చేసి మనకి రెడీ చేస్తుంది. మనకి ఇష్టం వచ్చిన స్నాక్స్ కూడా తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఎప్పటికైనా సరే ఒక గుర్తు పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఈ స్క్రిప్ట్ చూశారు మనకే కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి స్క్రిప్ట్ చూస్తాను. చూడండి, ఎన్నో ఆశలతో ఆ తండ్రి ఆ కూతురు మీద ఆశ పెట్టుకొని ఎంతో గొప్పగా చదివించుకొని ఆ కూతురు కూడా ఎంత గొప్పగా చదువుకొని ఒక జాబ్ తీసుకొని ఇంటర్వ్యూ సక్సెస్ అయ్యి జాబ్ తెచ్చుకున్న తర్వాత ఆ తండ్రి లేకపోవడంతో వచ్చిన ఆ కూతురు యొక్క బాధ. కాబట్టి మనం కూడా అలాంటి మన తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడైనా సరే, ఎందుకంటే చాలామంది చూస్తుంటారు, మీ తల్లిదండ్రులు వచ్చి నాతో మొరపెట్టుకుంటుంటారు, మా వాడు సెల్లు చూసినాడు సార్ అంటారు లేదు, అన్నం తినడం లేదు చెప్పండి సార్, ఎందుకు చెప్పండి, వాళ్ళు అడిగిన మళ్ళీ అందుకే మా భయం అన్న పెట్టాలని మాకు చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు ఇప్పటి నుంచి మారండి, అంతా తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాటలు వినండి, తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకొని రావాలి. గురువులుగా కూడా మా టీచర్స్గా కూడా మా యొక్క కోరిక అదే. ఓకే, సరేనా? ఒక 3 minutes మీరు కూర్చున్న పొజిషన్లోనే ఆ జెండాలని కింద పెట్టేసేసేయండి. సైడ్ కూర్చోవాలా? సైడ్ కూర్చోవాలా? ముసలాలమ్మా గ్రాండ్ పా గ్రాండ్ మా అంటారు చూడండి. సైడ్ కూర్చో. నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ, నర్సరీ క్లాస్ దగ్గర